which is the title of our subject. ARM. So can you see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Now Yes, sir. we are starting the discussion, the fishery resources. So what is fishery resources? We should know about this. Fisheries resource is a combination of two words, fisheries and resources. What is fisheries? Fisheries, we know everybody, everybody knows very well about the fisheries. Fisheries are concerned with the fish or shellfish. They mainly deal with catching, processing, and selling fish. And fisheries are solely related to catching wild fish or raising and harvesting fish through aquaculture or fish farming. That means with aquaculture, processing, catching, selling, all within the fisheries, all within are in fisheries. So fisheries concerned with fish or any other shellfish like shrimp, mollusks, crabs, lobsters, like that. And fisheries deal with catching, processing, selling, and also aquaculture. So aquaculture is known as the culture of fish, not only fish, and aquatic living animals also. And with aquaculture, processing, selling, and catching, all included in the fisheries. So here is the basic difference between the fisheries and aquaculture. Aquaculture is the raising of fish, raising or harvesting of fish, and the fisheries is the processing, selling, and catching, everything, marketing. Resource, what is resource? Resource is a source or supply from which a benefit is produced. Two main things. It is a source or supply from which a benefit is produced. রিসোর্সটা তখনই হবে যখন আমরা এখান থেকে কোনো বেনিফিট পাবো। যদি বেনিফিট না পাই তাহলে সেটাকে আমরা রিসোর্স হিসেবে জানবো না, রাইট? Resources can broadly classified upon their availability. They are classified into renewable and non-renewable resources. Renewable and non-renewable resources. Fish is either renewable or non-renewable resources. Fish is a renewable resource, isn't it? Yes, it is renewable resource. Now we can proceed on another slide. Next slide. Aquaculture. We know very well about the aquaculture. Aquaculture is related to the cultivation of both aquatic animals and aquatic plants. Aquaculture, also called fish farming, and involves the natural or controlled cultivation of shellfish, fish, and seaweed in freshwater and marine environments. So this is aquaculture. Actually, this aquaculture means the farming of aquatic animals. Not only aquatic animals, both aquatic animals and aquatic plants also. So we have to culture at first the phytoplankton, right? The plankton, right? Phytoplankton. So it is the plant kingdom, but both animal and plant kingdom is in aquaculture. So without culturing the phytoplankton, we can raise the fish also. So aquaculture includes the fish and other associated plants. And it is
If it is in fresh water, then cultivation of fish, and if it is in marine water, then cultivation of marine fish or seaweed like that. And pisciculture, it involves raising fish commercially in tanks or enclosures such as fish ponds, usually for food. It is the principal form of aquaculture. Pisciculture is the raising of only fish. Without fish, this will not be a pisciculture. So here is the basic difference between aquaculture and pisciculture. Pisciculture is related with the fish culture, only fish culture, the fish raising. And aquaculture is related with the fish farming, means raising of fish with other animal and plants. So it is the basic difference there. Pisciculture is the principal form of aquaculture. It is the principal form of aquaculture, right? Now, components of fishery resources. What are the components? Our subject is the fishery resources. Now, what are the components of the resources? That means fishery resources. Mainly, two components is the mainly physical fishery resources and biological. And within physical fishery resources, water bodies, institutional resources, financial resources, human resources, capital or infrastructural resources. All are physical fishery resources. Water bodies, we know very well that within water bodies we have ponds, lakes, rivers, canals, floodplain, our bowl, bill, paddy field, borough pits, creeks, brackish water and mangrove areas, Bay of Bengal. All are water bodies in our physical fishery resource. In institutional resources like GOs means government organizations, NGOs, non-government organizations, educational, research, training and extension organizations. All organizations are institutional resources. Financial resources. Financial resources means which provide the finance. That means banks, cooperatives, NGOs, and other financial agencies or financial supporting agencies. So all are financial resources in the physical fisheries resource. Human resources. Human resources means fishermen, fish farmers, processors, traders, exporters, researchers, extension workers, policy makers, development partners. All are human resources. Capital or infrastructural resources means farms, fish sheep farms or fish raising farms, hatcheries, processing plants, fish landing centers, auction yards, fish transportation and marketing, and also all of the fish markets. These are capital and infrastructural resources. Now, biological resource. Within biological resources, indigenous and exotic fish species, we know very well what are the indigenous and what are the exotic fish species. Indigenous is our native and our local fish species, and exotic means which are imported from other countries to culture in our country. These are the exotic fish species. Non-piscine. Indigenous Indigenous means native and our local species of fish. That is indigenous fish species, right? আমাদের নিজস্ব দেশীয় যে প্রজাতিগুলো আছে সেগুলোকে আমরা বলি ইন্ডিজিনাস ফিশ স্পিসিস। এন্ড এক্সোটিক হচ্ছে যে আমরা বাইরে থেকে যেগুলো নিয়ে এসেছি অন্যান্য দেশ থেকে যে স্পিসিস গুলো, এমন কি যেমন সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কমন কার্প, বিগ হেড, থাই তেলাপিয়া, থাই বাঙ্গা, exotic fish species. And rui, katla, mrigel, kalbaus within the carps and other
we have the 260 freshwater fish species, all are indigenous fish species. And non-piscine fisheries organisms. Non-piscine fisheries organism means crabs, shrimps, mollusks, snails, crocodiles, like that. Other aquatic living resources of commercial and economic importance. Other aquatic living resources of commercial and economic importance. Like, we may give you an example of here about the seaweed. This is the aquatic living resource which has commercial and economic importance. It's also biological resource. Shellfish and non-conventional aquatic fauna. Shellfish means prawn and shrimp, and some snails. And non-conventional aquatic fauna, like octopus and some snails which are non-conventional to our country, like that. So these are the biological resources in the fisheries resources. So ponds and lakes. We know very well that. Yes, please. Would you say something, please? Scientists who study inland waters consider depth to be the defining characteristics of ponds. Here is the basic difference between ponds and lakes. They propose that ponds are bodies of water where sunlight penetrates to the bottom of all areas. This is the ponds. Scientists has differentiated the ponds and lakes like that. Which water body has the light penetration to the bottom? These are the ponds. In contrast, lakes are so deep that sunlight does not penetrate to the bottom. These are the lakes. Scientists differentiated the ponds and lakes like that. তারা এইভাবে ডিফারেন্সিয়েট করেছে যে পন্ডের তলা পর্যন্ত সানলাইট পেনিট্রেট করবে আর হলো বটমের পর্যন্ত সানলাইট ঢুকবে না হলো লেকের মধ্যে। এই দুটোর মধ্যে তারা একটা ডিফারেন্সিয়েট করেছে। On the other hand, biologists and other researchers use surface area as the defining feature. কেউ কেউ আর বলছে যে না সারফেস এরিয়ার উপর ডিপেন্ড করবে। হ্যাঁ, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স। একটা সারফেস এরিয়া ছোট হবে কিংবা রেগুলার সারফেস এরিয়া হবে, আর একটা হবে ইরেগুলার এবং বড় হবে। The International Ramsar Wetland Convention sets 20 acres as the largest surface area for a pond, while an organization called Pond Conservation uses 5 acres as the maximum size. Inland bodies of water larger than these maximums are considered lakes. এখানে ইন্টারন্যাশনাল রামসার যে কনভেনশন সেখানে আবার এখানে পন্ডকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং লেককে, সেটা হলো যে 20 একরের নিচে যদি হয় সেটা পন্ড, আর যদি 20 একরের নিচে সেটা হবে 20 একরের নিচে হলে পন্ড, 20 একরের উপরে হবে লেক। তারা এইভাবে এটাকে ডিফাইন করেছে। আবার পন্ড কনজারভেশন একটা অর্গানাইজেশন আছে, তারা বলছে যে না 5 একরের উপরে যদি হয় তাহলে লেক, আর 5 একরের নিচে হলে এটা পন্ড। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে এটা ব্যাখ্যায়িত করেছে আর কি, পন্ড এবং লেকের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করেছে। And some inland bodies of water do not fit the definition of pond and lake convincingly. There may be some question about classification. এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই যতই আমরা ডিফারেন্সিয়েট যেভাবে করি না কেন, এগুলো অনেক সময় কিন্তু কার্যকর হয় না। A body of water in which sunlight penetrates to the bottom for 9 months of the year, but algae prevents sunlight from reaching the bottom in the summer months. Or to call a
100-acre body of clear shallow water. For example, one of the most famous ponds in the United States is called Walden Pond. Yet its surface area measures 61 acres and its depth is between 102 and 107 feet. এখানে ব্যতিক্রম যেগুলো সেগুলো বলা হয়েছে যে অনেক কিছু কিছু পন্ডে দেখা যাচ্ছে যে আলগি খুব বেশি ডেভেলপ করার কারণে সেখানে সানলাইট হয়তো তলা পর্যন্ত যাচ্ছে না, তাহলে সেটাকে আমরা কি লেক বলবো? সেটাকে তো লেক বলা যাবে না আসলে, সেটা তো আলগি বেশি প্রোডাকশন হওয়ার কারণে সানলাইট পেনিট্রেশন হচ্ছে না। আবার কিছু কিছু পুকুরে দেখা যাচ্ছে যে গভীরতা বেশি কিন্তু এত ক্লিয়ার ওয়াটার সেখানে সানলাইট কিন্তু ইজিলি তলা পর্যন্ত ঢুকে যেতে পারছে, অনেক লেকে আছে এরকম। তো সেখানে এই দিয়ে আসলে ডিফারেন্সিয়েট করা যাচ্ছে না। আবার এরিয়া দিয়েও অনেক সময় করা যায় না, কারণ এখানে বলছে যে ইউনাইটেড স্টেটে একটা ওয়ার্ল্ডেন পন্ড একটা আছে যেটাকে পন্ড হিসেবে বলা হচ্ছে, কিন্তু আসলে এর এরিয়া হচ্ছে 61 একর আর ডেপথ হচ্ছে 102 to 107 ফিট। হ্যাঁ, এটাকেও কিন্তু ওয়ার্ল্ডেন পন্ড হিসেবে এটা আখ্যায়িত পরিচিত, এটাকে পন্ড হিসেবে বলা হচ্ছে। আসলে ডিফারেন্সিয়েট করা খুব টাফ। তবে আমাদের দেশে যেটা আমরা বলি পুকুর এবং লেক, পুকুরটাকে আমরা একটা রেগুলার শেপের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, যেটা একটা রেগুলার শেপ থাকবে এবং একটা নির্দিষ্ট এরিয়া থাকবে। আর হলো যে পন্ডের ক্ষেত্রে আসলে শেপটা রেগুলার থাকে না। আর অল পন্ডস উইল বি ম্যান মেড। এখানে আসলে পন্ডস কিন্তু ন্যাচারালি হয় না, ম্যানমেডই হয় সব, কিন্তু লেক আবার ন্যাচারালি হইতে পারে, কিছু কিছু লেক ম্যানমেডও হয়, যেমন আমাদের কাপ্তাই লেক, এটা কিন্তু ম্যানমেড। আবার ন্যাচারাল যেগুলো আছে আমাদের বাওড় গুলো, এগুলো আসলে লেক হিসেবে আমরা আখ্যায়িত করি, কিন্তু এটা অক্সবো লেক বলা হয়। এগুলো আবার কিন্তু ন্যাচারালি তৈরি হয়েছে, এগুলো কিন্তু ম্যানমেড বলা যাবে না। যাই হোক, এখানে আমাদের ক্ষেত্রে এইটা ডিফারেন্স এইভাবে আমরা করতে পারি। এখন হাওর, বাওড় and bill. In Bangladesh, the Bengali language has several terms to differentiate between lakes, including বাওড়, হাওর, ঝিল, বিল। আচ্ছা, বাওড়, হাওর, বিল, ঝিল সবে লেকের মধ্যে পড়বে, কিন্তু এই কয়টার মধ্যে আবার বেসিক ডিফারেন্স আছে। যেমন Haur is a wetland ecosystem in the northern eastern part of Bangladesh, which physically is a bowl or saucer-shaped shallow depression, also known as a back swamp. During monsoon, Haur receives surface runoff water from the rivers and canals to become vast stretches of turbulent water. এখানে হাওর আমরা সাধারণত আমাদের যে উত্তর পূর্ব নর্থ ইস্টার্ন যে এলাকা আমাদের, সেই এলাকায় যে নিচু এলাকাটা বর্ষাকালে প্লাবিত হয় সেই এলাকাটাকে আমরা হাওর বলি। এটা বর্ষাকালে কিন্তু এটা প্রচুর এখানে পানি জমা হয়। যে পানিগুলো কোত্থেকে আসে? যে পাশের যে পাহাড় এলাকা আছে, পাহাড়ি এলাকা, উঁচু এলাকা, সেখান থেকে পানিগুলো এখানে এসে জমা হয়। এই জমা হওয়ার কারণে সেখানে বিশাল একটা জলাশয়ের সৃষ্টি হয় এবং সেই জলাশয়টাকে আমরা সাধারণত হাওর বলে থাকি। আবার যদি বাওড় হিসেবে আমরা বলি কাকে, বাওড় সাধারণত এক সময় নদী ছিল, নদীটা কোনো কারণে তার গতিপথটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, চেঞ্জ হয়ে সে নদী অন্য দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু ওই নদী মধ্যে আর কি যেটা গভীর এলাকা সেটা ব্লক হয়ে গেছে, ব্লক হয়ে ওখানে একটা ডিচের সৃষ্টি হয়েছে। হ্যাঁ, যেটা একটা ওয়াটার বডি সৃষ্টি হয়েছে, যে ওয়াটার বডিটাকে আমরা বলি বাওড়। এগুলো সাধারণত আমরা দেখতে পাই পশ্চিম এলাকায়, আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলে এই বাওড় গুলো আমরা সাধারণত দেখতে পাই। তাহলে হাওর আর বাওড়ের মধ্যে মোটামুটি ডিফারেন্স এরকম। হাওর সাধারণত সিজনাল ওয়াটার বডি, এটা বর্ষাকালে সাধারণত পানি হয় এখানে। আর বাওড়ের ক্ষেত্রে সাধারণত সারা বছর এই বাওড়টা পানি থাকে, বর্ষাকালে নদীর সাথে কানেক্টেড হয়, কিন্তু এটা সারা বছর এখানে পানি থাকে। এই দুটোর মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স। আর বিল হলো একটা নিচু গর্ত এলাকা, যেখানে সারা বছর পানি থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। হ্যাঁ, সেই এলাকাটাকে আমরা বিল বলি সাধারণত, যেখানে বর্ষাকালে অন্তত কয়েক মাস তো পানি থাকবে, অনেক সময় শুকনোর সময় পানি থাকে, অনেক সময় শুকিয়েও যায়, অথবা শুকনোর সময় একটা নির্দিষ্ট এরিয়াতে, একটা গভীর এলাকাতে শুধু পানিটা থাকে, হ্যাঁ, আর অন্যান্য অংশ শুকিয়ে যায়, সেটাকে আমরা বিল বলি। যেমন আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় হলো চলন বিল। এই চলন বিল কিন্তু আমাদের কয়েকটা নদী এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, এই বিশাল একটা বিল, এটাকে আমরা বিল হিসেবে জানি। A bill is usually
Usually depression or topographic low generally produced by erosion or other geographical processes. These are marshy in character. Sometimes beads are remains of a river that has changed its course. Many of the beads dry up in winter, but during এখানে আমাদের কিন্তু একটা ওয়ার্নিং দিচ্ছে যে টাইম লিমিট আর মাত্র 10 মিনিট আছে, 10 মিনিটের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। So many of the beads dry up in the winter, but during the rains expand into broad and shallow sheets of water. এখানে চলন বিলের একটা উদাহরণ দেওয়া আছে যেটা ড্রাই সিজন এটার এরিয়া হয়ে যায় 26 স্কয়ার কিলোমিটার। এটা বিশাল এরিয়া, কিন্তু বর্ষাকালে এটা আরো বিশাল এলাকা জুড়ে হয়ে যায়। These are also called beads which occupy the lowest part of the depression. A bow or zil is an oxbow lake, namely Moriband beds, Bhairab, Kaliganga, Godai and Kumar River. এখানে বাওর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে বাওর or ঝিল যেটাকে আমরা অক্সবো লেক বলি, সেটা সাধারণত সৃষ্টি হয়েছে এখানে কোথায়? ভৈরব, কালীগঙ্গা, গড়াই এবং কুমার নদী থেকে। কুমার এই নদীর পথ গতিপথে পরিবর্তন হতে এটা আমাদের এখানে সৃষ্টি হয়েছে এই বাউলগুলো। এখানে একটা সিম্পল ডেফিনিশন দিয়েছে শায়লা পারভিন নামে একজন হাইড্রোলজিস্ট। শায়লা পারভিন একজন হাইড্রোলজিস্ট, উনি বলছে যে হাওরটাকে বলা হচ্ছে সিজনাল ওয়েটল্যান্ড, বাওরটাকে বলা হচ্ছে অক্সবো লেক, এন্ড বিল হচ্ছে পেরিনিয়াল ওয়াটার বডি। এই তিনটাকে উনি এইভাবে ডিফারেন্সিয়েট করেছে: seasonal wetland, oxbow lake, and perennial water body. Zheels or bowers are found mostly in the Moriband Delta, as in Greater Kumilla, Faridpur, Dhaka, and Pabna district. The haor is renownedly a feature of northeastern Bangladesh. Beels are seen all over the Bangladesh. বিলগুলো আমরা সারা পেরিনিয়াল ওয়াটার বডি মানে পেরিনিয়াল হচ্ছে যে সারা বছর যেখানে পানি থাকে, সারা বছর যেখানে পানি থাকে সেটা হচ্ছে পেরিনিয়াল। আর আমরা যদি উল্টা বসে বলি তাহলে হবে যেটা সাময়িকভাবে পানি থাকে সেটা হলো সিজনাল, তাই না? যেটা 6 থেকে 5 মাস কিংবা 8 মাস পানি থাকে সেটাকে আমরা সিজনাল ওয়াটার বডি বলি। আর পেরিনিয়াল হচ্ছে সারা বছর পানি থাকে। এরপর হচ্ছে ক্রিক এন্ড স্ট্রিম। ক্রিক হচ্ছে স্ট্রিম অফ স্মল টু মিডিয়াম সাইজ মে ড্রাই ডিউরিং elongated summers or drought. এখানে ক্রিক আসলে ক্রিকও একটা প্রবাহ, স্ট্রিমও প্রবাহ। তো সাধারণত ক্রিকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা ছোট মিডিয়াম সাইজের। আমাদের দেশে ক্রিক আমরা বলে থাকি যে পাহাড়ি এলাকাতে, পার্বত্য এলাকায় আমাদের 3 দিকে পাহাড় ঘেরা আছে, একদিকে শুধু ওপেন আছে, পাহাড়ে কিছু জল ওখান দিয়ে পানি নেমে আসে ওই যেটা ওপেন যে মুখটা, সেই মুখটা দিয়ে বের হয়ে যায়। এটা সাধারণত আমাদের পার্বত্য এলাকাতে আমরা এটাকে ক্রিক বলি। যেখানে আমরা অলরেডি সেই একটা ওপেন যে মুখ আছে, মুখকে আমরা বাঁধ দিয়ে সেখানে আমরা মাছ চাষের ব্যবস্থা করতেছি, এবং অলরেডি এইভাবে অনেক ক্রিক কিন্তু ডেভেলপ করা হয়েছে একটা পন্ডে, সেখানে কিন্তু মাছ চাষ হচ্ছে এবং এই পানিও তারা ব্যবহার করতে পারে বিভিন্ন হাউস হোল্ড পারপাজে। যেহেতু পানির একটা ক্রাইসিস আছে আমাদের হিল ট্র্যাক্স রিজনে, সেখান থেকে আমরা একটা সাপোর্ট পাই। আমাদের এক ধরনের একটা প্রজেক্টও ছিল এবং এখন আমাদের প্রায় 200-250 এরকম আমাদের অলরেডি ডেভেলপ করা হয়েছে ক্রিক পার্বত্য এরিয়াতে, এবং যেগুলো অনেক ভালো ব্যবহার হচ্ছে বিভিন্ন কাজে, শুধু মাছ চাষে না, আরো হাউস হোল্ড পারপাজেও এটা ইউজ হচ্ছে। তো এটাকে আমরা ক্রিক বলি। আর স্ট্রিম হচ্ছে নদী যেখানে প্রবাহিত হয় সেটাই হলো স্ট্রিম। নদীটাও একটা স্ট্রিম। সাধারণত আমাদের দেশের নদীগুলো খুব অনেক প্রশস্ত, আর স্ট্রিম হচ্ছে এমন একটা প্রবাহমান নদী যেটা আর কি মনে করে যে মানে তলাতেও যেটা প্রবাহ থাকবে, আবার উপরে সারফেসও প্রবাহ থাকবে পানি, কোথাও স্ট্যাগন্যান্ট থাকবে না পানি, আবার সাইড দিয়েও পানি প্রবাহমান থাকবে। এই ধরনের একটা প্রবাহমান আমরা নদীকে আমরা স্ট্রিম বলে থাকি। Depending on its location or certain characteristics, stream may be referred to by a variety of local or regional names. Long, large streams are usually called rivers. However, even the Amazon is a stream. Amazonটাকে একটা স্ট্রিম বলা হয়, কিন্তু যদি একটা বিশাল একটা নদী, তাই না? Floodplain. Floodplain আমরা জানি what is floodplain. Floodplain is an area of land adjacent to a stream or river which stretches from the banks of its channel to the base of the enclosing valley walls and which experiences flooding during periods of high discharge. এখানে বর্ষাকালে আমাদের দেখা যাচ্ছে নদীর 2 কুল ছাপিয়ে যায়, কিংবা বর্ষার পানি, বৃষ্টির পানি এসে জমা হয় নির্ধারিত কিছু সময়ের জন্য, 4 থেকে 6 মাস ম্যাক্সিমাম পানিটা থাকে, এরপরে পানি চলে যায়, শুকিয়ে যায়। অনেক সময় 4 মাসও থাকে না, তার কমও থাকতে পারে। সেটাকে আমরা বলছি ফ্লাড প্লেন। আমাদের দেশে বিশাল এরিয়া আছে ফ্লাড প্লেন,
নিচু এলাকা, আমাদের যত নিচু এলাকা পুরোটাই আমাদের ফ্লাড প্লেন, এবং বর্ষাকালে সব এই এলাকাতে আমাদের পানি জমায়। ক্লিয়ার? এই পানিগুলো থাকে না, কিছুদিন পর সে পানি চলে যায়। The soil usually consists of levees, seeds, and sands deposited during floods. Levees are the heaviest materials, and they are deposited first. Seeds and sands are finer materials. এখানে levees and seeds and sands এখানে জমা হয় আর কি এই ফ্লাড প্লেন গুলোতে। লেভি বলা হচ্ছে যে কাঁকড় জাতীয়, যেটা আর কি একটু মোটা দানা, সেটাকে হচ্ছে লেভিজ, আর হলো যেটা ফাইন পার্টিকেল, এটা হলো হচ্ছে স্যান্ড। এগুলো জমা হয় ফ্ল্যাট প্লেন সাধারণত, এবং যার জন্য আমাদের ফসলও কিন্তু ভালো হয় এইসব কারণে, কারণ আমাদের জমির উর্বরা শক্তি কিন্তু বাড়ে এই এই ফ্ল্যাট প্লেনে এইসব কারণে, যে পলি জমা হয় প্রতি বছর। মোটামুটি আমরা ফ্ল্যাট প্লেনও জানলাম। এরপর হলো বরফিট। বরফিট ইজ অ্যান এরিয়া where material has been dug for use of any other at another location। অর্থাৎ আমাদের কোনো কাজে, কোনো উদ্দেশ্যে যদি আমরা কোনো গর্ত করে থাকি, সেটাকে আমরা বরফিট বলে থাকি। যেমন করা হয়েছে আমাদের রাস্তা করার ক্ষেত্রে, রাস্তার দুই পাশে এরকম মাটি কেটে সেই মাটি দিয়ে আমরা রাস্তা করেছি। আবার বাঁধ তৈরির ক্ষেত্রে এটা করা হয়েছে, বাঁধের পাশে আমরা মাটি কেটে, সেই মাটিটা দিয়ে আমরা বাঁধ তৈরি করেছি। যে জায়গার মাটিটা কাটা হলো, যে গর্তটা সৃষ্টি হলো, এই গর্তটাকে আমরা বরফিট বলে থাকি। এরকম আমাদের প্রচুর এরিয়া আছে বরফিট হিসাবে আমাদের দেশে, সারা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এটা যেগুলো নিয়ন্ত্রণ করে কারা? রোড অ্যান্ড হাইওয়েজ অথবা পানি উন্নয়ন বোর্ড। এগুলো কিন্তু তারা এই বরফিট গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। তারা এগুলোকে লিজ দেয়, ইয়ারলি লিজ দেয়, অনেক সময় 3 ইয়ার্স 4 ইয়ার্স এর জন্য লিজ দেয়। কিছু বলছো? এইগুলো হলো বরফিট, যেগুলোতে আমাদের এখন মাছ চাষ হচ্ছে, এবং সেগুলো সাধারণত এগুলো নিয়ন্ত্রণ করে অন্য অর্গানাইজেশন, যেমন পানি উন্নয়ন বোর্ড অথবা সড়ক জনপদ, এরা এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এলজিডিও কিছু কিছু আছে, এলজিডি যেগুলো রাস্তা আছে তারা এলজিডি নিয়ন্ত্রণ করে। এই বরফিট গুলোতে এখন মাছ চাষ হয়, এবং এখানে লিজ দিয়ে দেয় আর কি তারা, মাছ যারা চাষ করে তাদের কাছে। এখানে wildlife forming recreational areas of sustainable wildlife habitats. One such example is the Marton Boropit near Oxford in central England. এটা আমাদের দেশে না, এটা বাইরের দেশের কথা বলা হয়েছে, উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। Provide materials for the nearby M40 motorway. So in other cases, boropits may be used for landfill and waste disposal. আমাদের অনেক সময় বাড়ি করার ক্ষেত্রে এটা তৈরি করে। আমাদের যেগুলো অনেক সময় আমরা পুকুর করে থাকি, যে পুকুরগুলো যে বাড়ি করার কারণে ওই পুকুরগুলো সৃষ্টি হয়েছে, যে ওই মাটি দিয়ে আমরা বাস্তুভিটা উন্নয়ন করেছি, করার পরে সেখানে বাড়ি করেছি, সেই পুকুরটাকেও আমরা বরফিট হিসেবে বলতে পারি। Wetland. Wetland is an area of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing. এখানে অনেকগুলো টার্ম আছে। একটা হচ্ছে যে মার্শ, ফেন, পিটল্যান্ড, মানে উষ্ণ, আর্দ্র, ভেজা জায়গা, ন্যাচারাল আর আর্টিফিশিয়াল। ন্যাচারাল হইতে পারে, আর্টিফিশিয়াল হইতে পারে, পার্মানেন্ট আর টেম্পোরারি। পার্মানেন্ট হইতে পারে, টেম্পোরারি। উইথ ওয়াটার দ্যাট ইজ স্ট্যাটিক অর ফ্লোয়িং। স্ট্যাটিক ওয়াটারের মাধ্যমে হইতে পারে, আবার ফ্লোয়িং ওয়াটারও মাধ্যমে হইতে পারে। ফ্রেশ, ব্র্যাকিশ অর সল্ট, মানে সেটা পানিটা আবার ফ্রেশ হইতে পারে, ব্র্যাকিশ হইতে পারে, সল্ট ওয়াটার হইতে পারে। ইনক্লুডিং এরিয়াস অফ মেরিন ওয়াটার দ্য ডেপথ অফ হুইচ এট লো টাইড ডাজ নট এক্সিড 6 মিটার্স। এখানে দেখাচ্ছে যে লো টাইড মানে কি, ভাটার সময়, ভাটার সময় 6 মিটার যে এক্সিড করবে না, ওই 6 মিটার পর্যন্ত যে সামুদ্রিক এলাকা ভাটার পিরিয়ডে, সেটা পর্যন্ত আমরা এটাকে ওয়েটল্যান্ড বলতে পারি। Bangladesh possesses enormous wetland areas, most of which are rivers, lakes, houses, bowls, bills, reservoirs, ponds, floodplain, estuarine system with mangroves, so on. মানে পুরোটাই আমাদের ওয়েটল্যান্ড, তাই না? আমাদের যত নদী, নালা, খাল, বিল, বাওর, হাওর, যাই বলি না কেন, ফ্লাড প্লেন, সবটাই আমাদের ওয়েটল্যান্ডের মধ্যে পড়ে যায়। ক্লিয়ার? এই হলো মোটামুটি আমাদের ওয়েটল্যান্ড সম্পর্কে। আরো ডিটেইলস আমরা পরে জানবো, ওয়েটল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু আমরা এখানে জানতে পারবো এই সাবজেক্ট। এই হলো মোটামুটি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়।